नमस्कार बंधुकण। सावित्री व्रत प्रत्येक वर्षर ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे पड़ी थाए एवं एही दिनटी प्रत्येक सधवा नारी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण दिन अटे। एही दिनटी रे प्रत्येक सधवा नारी निज स्वामी उद्देश्य रे स्वामींकर दीर्घायु कामना करी एवं मंगल कामना करी एही व्रतटी को निष्ठार सहित पालन करिथांती। तेबे चलित वर्ष सावित्री व्रतटी ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि जून 6 रे पड़ुछि। तेबे सावित्री व्रत केउ माने करि परिबे? बंधु माने आपण माने जानती प्रत्येक सधवा नारी निजर स्वामी उद्देश्य रे एही व्रत पालन करि परिबे। मात्र मने रखंतु जदि आपणकर छूतक होईछि किंबा मृतक होईछि तेबे आपण सेही व्रत पालन करि परिबे नाही। किंबा एही समय जदि आपणकर ऋतुस्राव हेउछि तेबे मध्य आपण व्रत पालन करि परिबे नाही। तेबे आपण अन्य द्वारा निजर पूजा सामग्री को पूजा करि परिबे एवं परे सेही पूजा सामग्री को आपण व्यवहार करि परिबे। बंधु माने सावित्री व्रत रे केउ रंगर साड़ी चूड़ी पूजा करिबा शुभ माना जाई थाए। सावित्री व्रत रे आपण सर्वदा नाली रंगर साड़ी चूड़ी पूजा करंतु। जदि आपण माँ पार्वती को पूजा करुछंती तेबे सेथिरे आपण कला शंखा पूजा करि परिबे। सधवा नारी मानक पई लाल रंगटी अत्यंत शुभ होई थाए एवं आपण लाल रंगर साड़ी एवं चूड़ी पूजा करिबा द्वारा आपणको माँ सावित्रींकर विशेष कृपा मध्य प्राप्त होई थाए। तेबे सावित्री व्रत रे केउ रंगर व्रत पूजा करा जाए? सावित्री व्रत रे हळदिया रंगर व्रत एवं नाली रंगर व्रत आपण पूजा करि परिबे। सावित्री व्रतटी केउ हातरे पिंधिबा उचित? सावित्री व्रत प्रत्येक सधवा नारी माने डाहाण हातरे पिंधिबा उचित एवं ता परदिन आपण स्नान सारी ठाकुर पूजा करि सारिबा परे हातरो व्रत ओलांतु एवं ताकू कोनोसी जलरे विसर्जन करंतु किंबा कदली गछ मूलरे पोति दियंतु। सेही दिन केबे भी हातरू आपण व्रत खोलिबे नाही। तेबे सावित्री व्रत दिन केउ देवादेवी को पूजा करा जाय थाए? सावित्री व्रत दिन देवी सावित्री, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती को सावित्री पूजा रे पूजा करा जाए एवं प्रभु नारायण एवं प्रभु शिव शंकरंकर मध्य पूजा करा जाए। तेबे आपण जदि एका सहित लक्ष्मी नारायण किंबा शिव शंकरंकर दर्शन एवं पूजा करंती तेबे आपणको एवं आपणकर स्वामी को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। आपणकर वैवाहिक जीवन दीर्घ एवं सुखमय होई थाए। तेबे बंधु माने सावित्री व्रत काहेकि पालन करा जाए? स्वामींकर दीर्घायु कामना पाई सावित्री व्रत पालन करा जाए। जणे सधवा नारी बंचिथिबा पर्यंत हातरे शंखा एवं मथारे सिंदूर रहिबा पाई अयस लक्षणी हेबा पाई एही व्रतटी पालन करि थाए। तेबे सावित्री व्रत रे जम देवता को पूजा करा जाए कि नाही? जेतेबेले राजा सत्यवानकर जीवन धर्मराज जम फेराई देथिले सेथिपाई रानी सावित्री जम देवता को पूजा करिथिले एवं सेथिपाई धर्मराज जमंकर पूजा मध्य सावित्री व्रत रे करा जाई थाए। एथिरे कोनोसी भी असुविधा नाही। तेबे सावित्री व्रत रे कोन सब खाइबा अनुचित? बंधु माने सावित्री व्रत जदि आपण पालन करुछंती तेबे सेही दिन आपण केबे भी रंधा होइथिबा खाद्य खाइबे नाही। एपरिकी से दिन चा मध्य पीबे नाही, कारण चा हेउची एक पाक खाद्य। एहा व्यतीत आपण पियाज, रसुण, पिता, कसा किंबा लूणर व्यवहार मध्य करिबे नाही किंबा एही दिन आपण उषुना खाद्य खाइबे नाही किंबा कोनोसी कोल्ड ड्रिंक्स मध्य पीबे नाही। आपण एही दिन केवल फलमूल खाई पारिबे। एहा व्यतीत फल को जूस करी पी पारिबे। सागुपणा, पइड, गजा मुग, गजा बुट एसबु खाई पारिबे। रंधा होई नथिबा ए सबु खाद्य आपण खाई पारिबे, किंतु केबे भी रंधा जाइथिबा खाद्य किंबा बाहरर खाद्य एही दिन आपण खांतु नाही। तेबे बंधु माने केउठी सावित्री व्रत पूजा करा जाए? बंधु माने अनेक जगारे बरगछ मूलरे केही केही निज घरे किंबा केही केही व्यक्ति मंदिर रे सावित्री व्रत पूजा करिथांती। निजर सुविधा अनुसार एही सबु पूजा एही सबु स्थान रे करा जाय थाए। सावित्री व्रत घरे किपरि पूजा करा जाए?
ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ଶିଳରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ମାଙ୍କର ଆଖି, ନାକ, ପାଟି, ମୁହଁ କରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କିମ୍ବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରି ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଯଦି ଘରେ ସୁବିଧା ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କେତେ ଗୋଟି ଫଳରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ତ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ 5 ପ୍ରକାରର ଫଳରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି 5 ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଫଳ ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ 5ଟି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ପୂଜା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଗୁଆ, ବ୍ରତ, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ଫଳ, ଶାଢ଼ୀ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଦୀପ, ଆମ୍ବପତ୍ର, ଫୁଲ, ହଳଦୀ, କଉଡ଼ି, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଦୁବ, ବହି, ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ଏବଂ ମାଟିର କଳସ ବା ପିତ୍ତଳ କଳସ, ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, କଳା ମାଳି ଏହିସବୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ। ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବାପ ଘରୁ ଆଣିବା କଥା କି ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ଯୁଗରୁ ହିଁ ଏହା ଚାଲି ଆସିଛି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ବାପ ଘରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ସେହି ଭାରରେ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଥାଏ। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କେବେ ବି ବାପ ଘରୁ ଭାର ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ବାପ ଘରୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପ ଘରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାର ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପ ଘରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାର ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ବାପ ଘର ଉପରେ ଚାପ ନ ଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ କି ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହିଁ ନୁହେଁ, ଯେବେଠୁ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆସନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି କଟୁ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇନଥାଏ। ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁ ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ପରିଧାନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଘରର ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ତେବେ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେବେ ବି ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଗଳାରୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଦିନ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁତକ କିମ୍ବା ମୃତକ ଚାଲିଛି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଛୁତକ ମୃତକ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରାଯାଇନଥାଏ, କାରଣ ଏ ସମୟରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଛୁତକ ସମୟରେ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନ ଛୁଇଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂଜା କରାଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୃତକ ଚାଲିଛି ତେବେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ
ପୂଜା କରି ଆଣିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଏବଂ ଅଳତା ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆପଣ କେଉଁଦିନ ହାତରୁ ଖୋଲିବା ଉଚିତ? ବ୍ରତ କରିବାର ପରଦିନ ଆପଣ ଗାଧୋଇ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ହାତରୁ ବ୍ରତକୁ ଖୋଲି ପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଥମ କରି କେବେଠୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ? ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବ୍ରତ କରିବା ସମୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଛୁତକ କିମ୍ବା ମୃତକ ହୁଏ ତେବେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂଜା ନ କରି ଆପଣ ତା ପର ବର୍ଷଠାରୁ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟ ଚାଲିଛି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପୂଜା କରାଇ ତାକୁ ଆପଣ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଘରର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂଜା କରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଉପବାସ କରିବାଟା ସେମିତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଖାଇ ପିଇକି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଫଳମୂଳ କ୍ଷୀର ଶାଗୁପଣା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଉଷୁନା ପିତା କଷା ଏସବୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରିବେ। କାରଣ ଗର୍ଭବତୀ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ମାନା ଯାଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।